हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्वकारण कारणम, श्री चैतन्य मनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च, विष्णुभक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। तपंच तत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्त अवतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। विष्णु प्रिया मणिपुरी कुलरत्नं साधुकुलभूषणं, गौरपाद पद्मभृंगं श्रीगौरांगीं प्रदायिने। मंजुलाली यथोस्ता श्रीभृंगमंजुरी रूपिणे, साधु ठाकुरकं वन्दे भुवनेश्वर नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयवच, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितं पुराणो मुनिर्ना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतभाषिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम अनुसन्धोधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। नमोस्तुते व्यास विशालयुद्धे फुल्लरविन्दायत पत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्नो पारिजाताय तत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्व उपनिषद गावदुग्ध गोपालनंदन, पार्थ वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
বসুদেব সুতং দেবং কংসচানুরমর্ধনম দেবকী পরমানন্দম বন্দে জগদ্গুরুম। ভীষ্ম দ্রোণতটা জয়দ্রথ জলা গান্ধার নীলুৎপলা শৈল গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা। বসুদেব সুতং দেবং কংসচানুরমর্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণম বন্দে জগদ্গুরুম। পারাশ্বর্য সরজমমলং গীতার্থ গন্ধুৎকটং নানাখ্যান কেশরং হরিকথা সম্বোধনা ভুদিতম লোকে ষাটজন ষটপদৈ অহ অহ প্রপীয়মানং মুদা ভুয়াদ ভারত পঙ্কজং কলিমল প্রদংসি নো শ্রেয়সে। মূকং করতি বাচলং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो स्तवन्ति दिवैस्तवै वेदैर्साङ्गक्रमोपनिषदर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिन यशन्तं न विदुषासुरगणा देवाय तस्मै नमः। আজকার দিন হান একাদশীর দিন হান আজি মোরাং প্রবচন হান পড়েছে মি নিয়াম পারা হারো আজি যে আজকার প্রবচনে হান একাদশীর ভক্ত হাবিরে মি প্রবচন করি এখন হইতো এখন মোর সৌভাগ্য হান পয়লা মি শ্রী চৈতন্য ভগবত সংঘর ভক্ত আবিরে হমাদৌরি ভারত বাংলার হাবি ভক্তর শ্রীচরণ কোটি কোটি প্রণাম জানাউরি। পিছেদে মোর যে ইমান দল সৎসঙ্গ গ্রুপ আসি ইমান দল আসি তানুরও মি হমা কাট করুরি কাট করি আজিকার মি প্রবচনে হান অকরাত যাওরি গা। আজিকার দিনে হান আজিকার একাদশী হান তাই ভৈবী ও জয়া একাদশীর দিন হান আজি মি খুবই হারো সুকিয়া বলতে আজিকার 15 দিনে হানাত একাদশী করেছি বার হাবি বৈষ্ণবরে শ্রীমৎ ভগবত গীতার প্রবচন সেবা হান করতো বলে আজি মিয়াম পারা হারো এরে ভৈবী বারো যে জয়া একাদশী হান এর সম্বন্ধে মিনিয়াম নাও মাত্র খানি পারা মাত্র এর আজিকার একাদশী ভৈবী জয়া একাদশী হান তাই ভবিষ্য পুরাণ 12 গরুর পুরাণে এহানরে ব্যাখ্যা করেছি মাত্র আন্তুলিয়া ধরেছি তানু আমি খানি পারা চুটি সহ আন মাত্র যে গরুর পুরাণে মাতে হিতা বলে ভৈবী বা জয়া একাদশী আন করলে বিষ্ণু বা ইমালক্ষীর আশীর্বাদ পেয়া মহাপাপতত্ত্ব মুক্তি পেয়ে তারা বলিয়া মাতেছি। এরা একাদশী আন করলে সর্বপাপেত্তপুরি মুক্তি পেয়ে তারা 12 একাদশী আন করানোর ফলে কি হান ওর বললেতে নিম্ন জুনিত গিয়া জরম না বই তারা এরা ভৈবী বা জয়া একাদশী আন করলে নিম্ন জুনিত জরম নহনাত্ম মুক্তি পেয়ে তারা ভৈবী জয়া একাদশী হান করানোর ফলে কি হান ওর বললেতে যেটা প্রেতাপ্তা মানে প্রাপ্তি হান না ওই তারা মনাত্মপুরি রক্ষা পেয়ে তারা আর কি। মে ভৈবী একাদশী ভৈবী বা জয়া একাদশী আর সম্বন্ধে মি আর নিয়ম নাও মাতৌরি এখানে একাদশীর মাহাত্ম হান তবে একাদশী আন মাসে আক্ষুম একাদশী আন করানি খুবই দরকার কেবল মনে আন শান্ত থানাকা ভগবানের ভাবনায় চিন্তন করানির কাবুলিয়া করতেই গেলে একাদশী আন করিয়া নিজের দেহ গড়ে শুদ্ধ করিয়া একাদশী হান করানি লাগে। একাদশী হান করলে মনে হান পরিবর্তন হইয়া ভগবানের চিন্তন করে তাকাই আমি ভগবানের কাহাবিরেই মি অনুরোধ করি যে একাদশী আন করিয়া যাতে দেহ শুদ্ধ হইয়া ভগবানের ভাবনা আনা থানা।
আজি এবাকা মিমর ধারাবাহিক পাঠানার যাওডিগা আজি মরাং পড়ে হেতাই কি আন বলতে অক্ষর ব্রহ্মযুগ এহান মরাং পড়েছে অষ্টম অধ্যায়র অক্ষর ব্রহ্মযুগ এহান মরাং পড়েছে আনতে অক্ষর ব্রহ্মযুগ এহান সার্বমহানমি খানিক পারা মাত্র এর অষ্টম অধ্যায় এহানাত ভগবান শ্রী মধুসূদন মাতার তা যুগর মাধ্যমে এমনভাবে অভ্যাস করানি যাতে মৃত্যুকালে গিয়া আমি এর হরিনামে আনসল করে পারানি এহান আগের তো বুড়ি অভ্যাস করলে গিয়া এহান আমি মৃত্যুর অন্তিম সময় হানাত আমি এহান চপে পারতাম যে ব্যক্তি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে ব্যক্তি এর যুগভ্যাসের মাধ্যমে যদি হরিম নামে সবসময় জপতে থার অভ্যাস করতে থার বা ভগবানের নামে তা অভ্যাস করতে থার তাইলে মৃত্যুকালে তা ওহান সবসময় অভ্যাসের দ্বারাই তা ও ছটফট করতে দেহ ওর মধ্যেও তা ওহানের স্থির মনহানরে স্থির করিয়া তা ওহান নিঃসিংহ ভগবানের নাম ওহান নিঃসিংহ না পারতই এরে কিন্তু এরে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা হানাত এতই ব্যস্ত যে মনেইলেও মানুষ এরে ভগবানের নাম এটা স্মরণ করা নি নাও পারতারা এরে পরিস্থিতি হানাত একমাত্র গীতার বাণী এটা আমি শ্রবণ করলে গীতার বাণী এটা আমি পাঠ করলে প্রবচন করলে আমি আমার এরে যে ভগবানের যে মুখনিসৃত দিব্য সন্দেশ তা আমি শ্রবণ করলে কিহানোর বলতে আমি এরে ভগবানের ভক্তির চারাগো আমি রুয়া পারতাম এর অষ্টম অধ্যায় আনাত ভগবানের মাতার তাই হে পার্থ জড়জগতর মায়ার অস্থির সৎ এর চঞ্চল চিত্ত ওরে স্থির করার মনে অস্থির যে চঞ্চল চিত্ত ওরে স্থির করতে হইলে তোর তা মানে যুগাভ্যাস করাই লাগতই ও সৎচক্র যুগুহান তোর তা অভ্যাস করাই লাগতই ও তাইলে তি গিয়া তোর চঞ্চল চিত্ত করে স্থির করিয়া তি মোর শরণাগতি অনা পারতি বলিয়া এর অষ্টম অধ্যায় আনাত মাতাছে বারো অক্ষর ব্রহ্মযুগে আনার মাঝে ভগবানে ভক্ত অর্জুনরে আধ্যাত্ম কি অধিযোগ্য কি অধিদৈব কি এটা হাবি তা ভগবানের বুঝা দিয়া গেছে গা মোর পূর্ববর্তী যে প্রবচিকা আসিলি শিলাসিনা গীথানকে তে এটা ব্যাখ্যা করিয়া গেলিয়া এবাকা মরাং পরে হেতাই অক্ষর ওম ব্রহ্ম এগুলো আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো পরম পুরুষোত্তমের মাতের যে কর্ম করিয়া পরম তত্ত্ব জ্ঞান অর্জন করলে তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড করে হারবা পারতারায় অর্থাৎ যে গীতা প্রবচন করা নিহানু কর্মহান আমি যে রে গীতা প্রবচন করার সুযোগে আন পাশি আমার অনেক সৌভাগ্য হান আজি আমি কপালকুণ্ডলা দি নিহারিকা দি তানু বেয়াবা সৎসঙ্গ বলিয়া এগো অকরানির পরে আমি প্রবচনে আন করিয়ার উতত্ত আর আমার মানুষদা আজি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবত সঙ্গ অকরলো আরো এগোহন করলো আরো আমি আজি এর গীতা প্রবচন করা নিহানোর সুযোগে হান সমস্ত ভারত বাংলাত এ প্রচারে হান চলিয়া জানা করতা অনেক অনেক ধন্যবাদ মানুষদারে আমি জানাউরি ভক্তিও কাট করুরি গীতা হানাতে এরে ব্রহ্মাণ্ড হান লুকিয়ে আছে এবার আমি গীতা হান পাঠ করানির পরে হারপিয়া প্রবচন করানির পরে হারপিয়ার তা যে গীতা হানোর ভিতরেই ব্রহ্মাণ্ড হান লুকিয়ে আছে যার ধরুন আমি যে বাকা গীতা প্রবচন করা বহুরি আমি প্রফেশনাল প্রবচিকা না গই আমি নোয়া নোয়া প্রবচনে বইয়াটা আমি এহানেই মনে আর যে গীতাহানোর ভিতরে কিহান আছে এহান মানুষও শুনোয়ানি আর তারপর নিজেও হার পানি এহানেই আমার প্রচেষ্টা হান সুতরাং আমি গীতাহানা যেটা আছে যেটা গীতাহানোর ভিতরে যেটা আছে এটা আমি তুলিয়া ধরানোর চেষ্টা করি আজ আমি প্রবচন করতেও তাই অষ্টম অধ্যায়ের 11 নম্বর শ্লোকের তো আর 20 নম্বর শ্লোক পেয়া ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ং গীতা সংসারমল নাশিনীম জ্ঞানম ভক্তিং মুক্তিদাত্রীম গীতা দেবীং নমস্তুতে। অথ অষ্টমধ্যায়ে নমঃ। শ্রীভগবানুবাচ ইয়াত অক্ষরং বেদো বিদো বদন্তি বিশন্তি যতি যতयो বিতরাগা यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तन्ते परम संग्रहेण प्रवक्षे। বহে শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী, বেদবিদ বেদজ্ঞানী পণ্ডিত তাই এর অক্ষর বলিয়া মাতেছি শব্দ গো। এর শব্দ গই অক্ষর বারের অম শব্দ গো। একমাত্র সংসার ধর্ম ত্যাগী বিষয়াসক্তি শূন্য মুনি ঋষি তাই এর এগো অক্ষরে বা অম শব্দ ওরে তানু হারপা পারেছি। এটা অক্ষর বা অম শব্দ হারপানিকা বলিয়া যে ব্রহ্মচারিতায় ব্রহ্মচর্য পালন করেছি। ওঙ্কার সাধনার মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করানি খুবই কঠিন। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী বেদবিদ তাই মাতেহিতা যে ওম ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণ তিনগি আজ্ঞ। তবুও তানু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ লয়া প্রকাশ হইতার আগা। বৈদিক শিক্ষার সময় এর ওম শব্দ হলো শিক্ষাটা দেনা আরম্ভ করেছি পল্লাক্ত যে বাকা শিক্ষান বলা শুরু করেছি উবাগা তানু এর ওম শব্দ হলো আরম্ভ করেছি এবং শিক্ষার্থী তাই জ্ঞান করেছি বলতে আচার্য তার অধীনে থায়া আচার্য তার উতারাং থায়া জ্ঞান করেছি বলতে এলে উদার সান্নিধ্যে থায়া তানু জ্ঞান করে ওম শব্দ উচ্চারণ করতে করতে তানু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে পারেছি। কিন্তু আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাতে যে এই ব্রহ্ম যে অনেক পরিবর্তন আনার ফলে কি হানল বলতে এবাকা ব্রহ্মচর্য শিক্ষাও তার কোনো ব্যবস্থা নেই এবং জ্ঞান কর্তারা বলে বিশ্বের কোনো পেতো যে বৈদিক প্রতিষ্ঠান তা এবাকা নেই। এবাকা বৈদিক প্রতিষ্ঠানের কোনো চল নেই। এবাকা বিশ্বের কোনো জায়গাতেও বৈদিক প্রতিষ্ঠান নেই। ওহান লই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুয়ে জ্ঞান করলো বললেতে এর কলির জীবতা উদ্ধারকা বলিয়া হরিনাম মহাসংকীর্তন নেহানোর প্রচলন করিয়া প্রচার করে দিয়া গেলগা। এনকা হরিনাম মহামন্ত্র হান প্রচার করে দিয়া গেলগা। পরম তত্ত্ব হান হার পেতে গেলেগা এর কলি যুগে আর এবাকা সচক্র যুগ করানি সম্ভব না হই। এবার কলি যুগে হানা খুব কঠিন সচক্র যুগ করানি যার দরুন এবাকা জ্ঞান করানি বললে এই যে মহাপ্রভু এখানেই দেখা দেয় গেলগা তা যে কলিযুগে হানাত হরিনাম মহামন্ত্র হান ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান হারপানির আর কোনো উপায় নেই। পরম তত্ত্ব হারপানির আর কোনো উপায় নেই। আমার ভুবনেশ্বর সাধু বাবায়ু এই হরিনামে হারল গিয়া আমার তা গিয়া হরিনামে হান সংকীর্তন করতে করতে নবদ্বীপ ধামে বৃন্দাবন ধামে বইয়া হরিনামে হান দিন রাত জপতে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আমার ভুবনেশ্বর সাধু বাবায়ু গিয়া রাধারানীর দর্শন এবং গোবিন্দ দর্শন পাশেগা। এবাকা মিয়া হইল তাই 12 নম্বর শ্লোকে সর্বধারানি সংযম্য মনোরেদি নিরুদ্ধ মুধি আধায় আত্মন পরমাস্থিত যুগধারণাম। বহে শ্রোতা ভক্তমণ্ডলী, এর শ্লোকে হানাত যে মাতেহি তা জ্ঞান বলেতে সর্বধারণী সংযম্য মনোরেদি নিরুদ্ধ বলে তা যে খুব মোর প্রিয় মানে শ্লোক খান 12 নম্বর শ্লোকে হান যে সর্বধারণী সংযম্য মনোরেদি নিরুদ্ধ বলে হিতা ইয়ার যুগ সাধনা কি সাধে করানি বলে সর্বধারণী নিরুদ্ধ দ্বারে তাহাবি নিরোধ করিয়া মনোরেদি মন হৃদয় ওরে নিরোধ করিয়া থইয়া এর যুগ সাধনা আন করানি। মনে এবং হৃদয় নিরোধ হইয়া এর ব্রুদয়োগীর হাদিগত এপি মাঝে আত্মাগরূপে মাঝে মনে আনেরে ব্রুদয়োগীর হাত আত্মাগরূপে মনে আনেরে স্থির করিয়া থইয়া ষটচক্র যুগে আন করানিকা বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনরে মাতেছে
ও সময় অর্জুনে মাতের মি সচ্চক্র যুগে আন মিহার ন পাসু প্রভু মোরে সচ্চক্র যুগে আন কি সাথে কোরআনি এন মোরে দেহা দে বলে মাতে সারে এর 12 নম্বর শ্লোকে আনার তো ভগবানের সচ্চক্র যুগে আন সম্বন্ধে মাতে মাতে গেছে গা এর অষ্টাঙ্গ যুগ সচ্চক্র যুগ এটা যুগাভ্যাস এটা এর শ্রীমদ ভগবদ গীতার যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে পুরা ষষ্ঠ অধ্যায় আনে হাবিয়ে কি সাথে যোগ করানি সাধনা করানি এহান সম্বন্ধে মাতে দিয়া হবা করে ব্যাখ্যা করিয়া গেছি গা তার মাঝে ষষ্ঠ অধ্যায়ের 7 নম্বর শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী মধুসূদনের মাতেরটা যেটা যোগ করতারা উতারটা 7ম অধ্যায়ের যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী মধুসূদনের মাতেরহান কি হান বললেতে জিতাত্মা ন প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত শীতুষ্ণ সুখে দুঃখেষু মান অপমানয় তথা মান অপমানয় বলে হেতা জিতাত্মা ন প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত জিতাত্মা যেটা ইন্দ্রিয়ের জয় করেছি আত্মা ওটাই পরমাত্মাতে সমাহিত ওই তারা এবং ও আত্মাওতা যেটা ইন্দ্রিয় জয় করেছি আত্মাওতাই জ্ঞান করতারা বললেতে তানু যে মান অপমান সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয় তার ভগবান রাং নিবেদন করেছি আনতে তানু তা মান অপমান সুখ দুঃখ তানু হাবিতাই তানু রাং সমদৃষ্টিতে দেখতারা তানু এবার জিতেন্দ্রিয় হতে কি সাধনা বললেতে এরা যোগ সাধনার মাধ্যমে যোগ অভ্যাসের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তারে বশ করে ইন্দ্রিয়তা এতই যে অর্জুনের মাতারটা কি আন বললেতে হে প্রভু অতীতে মরে অষ্টাঙ্গ যোগ করানি কামাতর কিন্তু যে ইন্দ্রিয়তা এতই কঠিন মানে এতই শক্ত যে ইন্দ্রিয়তা বৌহানের রেপিয়া দৌড়ানি ইয়া করে কিন্তু ইন্দ্রিয়তারা জব্দ করানি খুবই কঠিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতা হাইহান অর্জুন তিমাতরেন হাইহান যে ইন্দ্রিয়তা খুবই এটা কঠিন জিনিস আন ইন্দ্রিয়তা হাবিত্যপুরী হবানির জিনিস আন ইন্দ্রিয়তা এটাই মানে মানুষ মনে হানরে অস্থির চঞ্চল করিয়া জড়জগতর মায়ার বন্ধনে আনাত বাদিয়া ধরতা কিন্তু যোগাভ্যাসের মাধ্যমে তি ইন্দ্রিয়তারে জয় করিয়া তি গিয়া অভ্যাস করলে যোগাভ্যাস অভ্যাস করলে যে তি গিয়া ইন্দ্রিয়তারে জয় করে পারতি উহানো ভাইয়া ইন্দ্রিয়তারে জয় করতে গেলে কিহান করানি বলেতে এরে জীবতায় সংসারের যেটা মায়ার বন্ধনে আনাত আসি এরা বন্ধনে আনাত মিথ্যা মায়ার বন্ধনে আনাত যে বাঁধিয়া আসি এ বন্ধনে আনারে এ হারাত কিসা দিলে আকৃষ্ট নানা ও ভাসুয়ান সাধনার মাধ্যমে করানি যুগমার্গর আসল কেন্দ্র গইল তাই মনহান যুগমার্গর আসল কেন্দ্র গইল তাই মনে আনে যদি ইন্দ্রিয়রে চালান তাইলে ইন্দ্রিয় না ওই পথে ইন্দ্রিয় তাই জাহান মনে লুহান করতাই কিন্তু মনে আত্মাও যে মনে আনে যদি আত্মাওরে চালান আত্মাও তাইলে আত্মা অচল হইয়া থাইতই কিন্তু আত্মা করে যে ভজন সাধনের মাধ্যমে ভক্তি মার্গের মাধ্যমে যে আত্মা আমি জাগ্রত করতাম হয় উভয় কি হানোর বলতে আত্মা ওই মনু হানোরে চালাইতই ও হারল আত্মা ও মনু আনেই আসল এরে মনু আনেই আসল হান এরে যুগ সাধনার আসল কারণ হাল মনে আনোরে শান্ত করানি মনে আনোরে কি সারিলে বাদিয়া থনে হানে এহানোর কাই যুগ সাধনা করতারা যুগমার্গর আসল কেন্দ্র বলতে মনহানরে বস করিয়া ইন্দ্রিয় সুখভোগ তারে হাবিরে অনাসক্ত করানি আত্মাগই যাহাতে মনে হানরে চালানি একথাই মনে হানরে বাদিয়া থনা শাস্ত্রে মাতে হিতা কিহান বললেতে মনে এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ মুক্ষয় বন্ধায়া বিষয়াসঙ্গ মুক্তয়া নির্বিষয়ং মন বলে হিতা মনে হব মনুষ্য না কারণং বন্ধ মুক্ষয় মনে হানে মনুষ্যতার বাড়িয়া থনার কারণ হান এবং মনে আনেই বিষয়াসঙ্গতারে মুক্তিতে না পারে যেবাকা যুগিয়া গই মনে আনরে তা বা কামনা বাসনা তত্ত্ব হাবি তো ত্যাগ কামনা বাসনা সুখ দুঃখ তা হাবি ত্যাগ করিয়া যেবাকা তার জড়জগতার মায়ার বন্ধনে তা হাবি ত্যাগ করিয়া যেবাকা তার যুগে বইতই যোগ সাধনাত বইতই ওবাকা যোগ সাধনা করতে করতে গিয়া তার আত্মা গিয়া যে বাকা মনে আনরে গিয়া স্থির করিয়া থনা পারতই ওবাকা
স্থির করিয়া ও যোগ করা নিয়ে করতই ওবাকাই আমি হারবই টাঙাই যে ওবা আত্মা ওর মাঝে মনোয়ানে স্থির করিয়া থইয়া যে বাকা যুগি গই তা ভগবানের চিন্তায় পরমাত্মার পরম ধামতা দর্শন করা নিয়ে করতই ওবাকা তা কোনো গদৌ তার মনোহান নাও জিতইয়া ওবা সম্পূর্ণ জড়জগতে আনার মায়া হানাত্ম মানে তা খানি খানি শেষিয়া জিতইয়া গিয়া তা ভগবানের প্রতি তা ভিভুর হইয়া পরম ধামে তা হাবি দর্শন করতই উহানোরে মাত্তারা তাই ওবা ধামুতা দর্শন করা নিয়ে করতই আত্মাও যে বা মন হানোরে বহিয়া সাধনা করা নিয়ে করতই বা তা পরম ধামুতা হাবি দর্শন করা নিয়ে করতই পরম পুরুষরে দর্শন করতই মনে মনেও তা দর্শন করতই তা দর্শন করা নিয়ে করতই বা কাহার পেয়ে টাঙাই যে যুগযুক্ত আছে এবার যে বাকা যুগী ও যে বাকা যুগযুক্ত নাহান একদিনে না ওর যুগযুক্ত নাহান অনেক দিন লাগে বয়া ইম্পানিয়া বয়া থায়া নির্জন জায়গা ঘন্টা হানোর কাইলো বয়া থায়া যা যুগে তা করানি লাগে যুগে তা করানির সময় কিসায় করানি বলে তা আহিও জিপিয়া থইয়া এর জড়জগতর এনত সম্পূর্ণ দেহ করে নিকালিয়া গিয়া মানে পরম ধাম পরমেশ্বর ভগবানের শুভ চিন্তা হওয়া চিন্তাও তা হওয়া ধামতা দর্শন করানি মনে আলো দর্শন করানি ওবা মনে আনার ও মুহূর্ত আনার যুগীগর মনুহানোর যেহান আনন্দ হান পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ হান ওহানোর দিকে আনন্দ পৃথিবীর আক্তাওনি ও বাকা যে বাকা যুগী গই গিয়া যুগ সাধনা করতে করতে তাই গিয়া যে বাকা পরমাত্মার লগে গিয়া সমাহিত অর্গা ওপি যুগী করে ডাকলো না হুন্তই ওহানোর মাত্তারাতে যুগ সমাধি বলিয়া মাত্তারাতা এবার আমি 13 নম্বর শ্লোকে গেলুয়া ওম ইতি একাক্ষরম ব্রহ্ম ব্যাহরণ মমনুস্মরণ ইয় প্রয়তি ত্যজন দেহম সবাতি পরমাম গতিম এরে যোগাভ্যাস করতে করতে এরা শ্লোকে আর কি আনমাতে সিগুলোতে যোগাভ্যাস করতে করতে যে ব্যক্তি হই এখন একদিনে ওর কাম না গই এখন বহুদিন চেষ্টা সাধনা করতে করতে ওর হান ওহানোর কামানো আত্মাটা সময় থাইতে ভজন করো বল তারা তা যাহাতে হ্যাঁ সময় থাইতে আমি এহান করতো কাম করি বা আমি সময় না পাওরি ব্যস্ত হয়ে আসু না যে বাকা অনেক মানে মাত্তারা যে না এবাকা আমি ভজন সাধন করিয়া কিতা করতাম উহান কথা উহান ঠিক না গই তবে যে বাকা এর ভজন সাধন আগের তো পুরি অভ্যাস দিনে ঘন্টা হান নিজের মানে গাড়ি ওরকা আত্মা ওরটাও খাদ্য আর লাগে এ খাদ্য আনরকা বলে আত্মা তৃপ্তিও নাকা খাদ্য আর লাগে এ খাদ্য আনতে নাকা আমি জ্ঞান করতাম বলে দিনে ঘন্টা আনইলো আমি যোগ সাধনা হান করিয়া পরমাত্মার চিন্তা তা করানি করলে কি আনর বলেতে মরণকালে এ অভ্যাসে আনর সালে দে বলিয়া যুগী ব্যক্তিগতা কিতাই তুই মরণকালে তা এই ছটফট করে চিত্ত করে স্থির করিয়া থইয়া তা প্রভুর নাম হান জপে পারতই প্রভুর নাম হান জপে পারলে তা গিয়া পরম ধামে গিয়া ফো পারত গিয়া কিন্তু যেটাই হান বিশ্বাস না করে না যোগ করতারা ওটাই কি হান করতারা বলে তাই যেটা বিশ্বাস করতারা ও তার তাই ভগবানের জানে হে প্রভু তুই জানোস ওহার মাতলেও মানুষের শান্তি পেয়ে তারা কিন্তু যেটাই বিশ্বাস না করতারা ওটাইতে কুঙ্গই জানে বলতাই তা কারাঙ্গিয়া মাত্তাই তা মাতানির কোনো স্থান নেই যেহেতু অপ্রাকৃত অনুভূতি হইলেও কিন্তু এহান অপ্রাকৃত অনুভূতি হইলেও কিন্তু এহানরে ইয়া করান লাগতো অপ্রাকৃত অনুভূতিরে যে বাকা গিয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি আনরে আমি ইয়া করিয়া মনে হানরে আমি চিপ জগতু হানাত নিয়া সাধনা করতাঙাই হুবাকার আমার আত্মা ওই শান্তি পেতে তো ওখানে আত্মা ওর খাদ্য হান যেটা এটা না করতারা ও তাতা কি হানন মরণকালে তাই কিতা করতারা অনেক শিক্ষিত মানুষ দিয়ে এসু মরণকালে কিতা করতারা বউয়ার না করতারা আমি তে ইয়া করতারা যে গিরি গিথানি রাতে হে ভগবান তিহার পাহত হে ভগবান মরে রক্ষা করবো তারা না করতারাও তাই কিতা বলতারা পথে দাব দিতারা ওটা মরণের সময় দেহ চঞ্চল যে ছটফট করতার সময় না তানু গড়বেলিয়া তাবদানিকা চেষ্টা করতারা সুতরাং আচ্ছা ওহানোর কাবুলিয়া অভ্যাসের মাধ্যমে যোগ সাধনার মাধ্যমে হরের নামে হান ওমকারে হান জপিয়া অভ্যাস করলে মরণকালে গিয়া ওঙ্কার শব্দ উচ্চারণ করলে পরম ধামে গিয়া পরম শান্তিতে গিয়া উদ্ধার পেতে গিয়া এবার 14 নম্বর শ্লোকখানা তাইলে অনন্যা চেতা সততম ইয় মাম স্মরতি নিত্যশ
তস্যাহম সুলভ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ। এর শ্লোকে ভগবান শ্রী মধুসূদন মাতা যে ভক্তগণ একাগ্র চিত্তে কেবলমাত্র মরেই সবসময় নিরন্তরভাবে স্মরণ করেন, ও ভক্ত ওরাংনি সবসময় দৌড়াদৌড়ি বলিয়া মাতাতা। একাগ্রভাবে যে মরে স্মরণ করেন ও ভক্ত করে অতি সহজেই দৌড়াদৌড়ি। বহিঃশ্রোতা ভক্তমণ্ডলী এরে অক্ষর ব্রহ্মযুগর 14 নম্বর শ্লোকে হানাত ভক্তিযুগ আনর নিয়ম আলোকপাত করেছে। क्या बोलते भक्तियुग आन श्रेष्ठ जुग खान बोलिया माताছে হেনার মাঝে কর্মযুগ জ্ঞান যুগ এটা হাবিত্য করি ভক্তিযুগে আনি শ্রেষ্ঠ যুগ খান। বিশুদ্ধ ভক্তিযুগ সাধনার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় ব্যক্তিগত থান। যে ব্যক্তিগত বিশুদ্ধ ভক্তিযুগ সাধনার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তমের চিন্তা ভাবনাই থান, ও ব্যক্তিগত তার চরম লক্ষ্য আরা গিয়া ফো পারে না। ভক্ত তার মাঝেও বিভিন্ন ভক্ত আছি। একতালটা আত্ম, আর এক একতালটা অর্থাথী, আর এক একতালটা জিজ্ঞাসু, একটা জ্ঞানী। আর্তও তাতে কিতাব উল্লেতে আর্তও উতাইলতাই আর্ত মানে দুঃখয়া তানু জবর মানে দুঃখয়া তানু হাবি সবসময় ভগবান রাং হে প্রভু মোর গতি আনতে কি আন বলিয়া নিয়াম দুঃখী বা মানুতা আর্ত উতা বিপদমুখী মানুতা আর্ত উতারা মাত্তা উতা ভগবান রাং সবসময় ভিক্ষা মাগতারাতা হে প্রভু মোরে উদ্ধার করে দে মি জ্ঞান করতো এসা দে বারে যেটা অর্থাৎই উতাদের গীতা বলেতে এর জড়জগৎ জাগতিক ভোগ সন্ধানী ওটা যেটা ব্যবসায়ী ওদের কিতা করতা বলে মোর ব্যবসা আন হবাই আর চলো বলিয়া তানু যে যজ্ঞকর্মাদি বারো জ্ঞান কর্তারা বলতে যজ্ঞকর্মাদি দেবদেবীর পূজা করিয়া তানু ভগবানের সন্তুষ্ট করিয়া দৌড়ে সন্তুষ্ট করিয়া তানুর স্বার্থতা সিদ্ধি করানি মনে তারা জিজ্ঞাসুতে কিতা বলেতে জ্ঞান লাভে আগ্রহী উতা জিজ্ঞাসু তাই এমন প্রকৃতির মানুষ একটা তার জ্ঞান লাভে আগ্রহী যত বেদ পুরাণ দৌড় লেরিক বা অন্যান্য যে লেরিক আছে এটা তাম করে জ্ঞান লাভ করেনি তানু জ্ঞান অর্জন করানি মনে তারা বা জ্ঞানী তাই চিন্তাশীল বা দার্শনিক তার জ্ঞানী তার এর সাথে আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু জ্ঞানী এছাড়া জাতর ভক্তও তাই জ্ঞান কর্তারা বলতে কর্মযুগ বা জ্ঞান যুগ হর যুগের অভ্যাস সাধনা করিয়া তানুর স্বার্থ সিদ্ধিতা লাভ করানি মনে তারা কিন্তু ভক্তির যুগর যুগিতাই কি হানছে তারা বললেতে ভক্তি যুগের যুগিতাই কি হানছে তারা বললেতে ভক্তি যুগের যুগিতাই তানু যে স্বর্গারোহণ করানি ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন না ভগবন্দনাত্ম মুক্তি পানায় এটা তানু কীর্তন চিতারা তানু আখানে চিতারা জ্ঞান বললেতে পরমেশ্বর ভগবানের কিসা সন্তুষ্ট করানি কিসা দেখিয়া তার স্বাদ নিতে গিয়া থানা এখানেই ভক্তি যুগর যুগিতার একমাত্র সাধনা হয়। যে ভক্তগণ ভগবান নিজরে সমর্পণ করেন ভগবান নিজেই ওরে বিপদে গিয়া রক্ষা করেন। ভক্তি যুগে আনতে অত্যন্ত সরল মানে ভজন হান যত ভজনে তার মধ্যে ভক্তি যুগে আনি হাবিত সরল ভজন হান এবাকা ভক্তি যুগে আনি নিয়ম চলে ভক্তি যুগে আনার মাঝে হরিনাম সংকীর্তনের হরিনাম মহামন্ত্রের মাধ্যমেই ভক্তি যুগর সাধনাহান আরম্ভ করানি যোগ সাধনাহান আরম্ভ করানি পারতাম। দশম অধ্যায়ের দশম অধ্যায়ের 10 নম্বর শ্লোকে মাতাছি যে দদামি বুদ্ধি যুগম তম অর্থাৎ ভক্ত তারে ভগবান নিজেই বুদ্ধি যুগান দদামি বুদ্ধি যুগম তম অর্থাৎ
শুদ্ধ ভক্ত তারে ভগবান নিজেই বুদ্ধি যোগার যাতে করে ও ভক্ত তাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হাবি তাহার পিয়া চিন্ময় ধামানাত গিয়া ফো কিসাতে গিয়া ফো হইতে গিয়া এর পতেও ভগবানের তানুরে নিজেই দেখা দিয়া যায় শুদ্ধ ভক্ত শুদ্ধ ভক্ত কোনো পরিস্থিতিতে গিয়া তা বিচলিত না क्या बोलते ता सब समय भगवान चिंताय इंद्रिय हाबिरे भगवान ता समर्पण करे थसे आनते शुद्ध भक्त ज्ञान करे बोलते ता जे कोनो भयंकर परिस्थिति आना तो ता गया विचलित ना हो जे कोनो भयंकर परिस्थिति आनरो ता अति साधारण भावे मन स्थिर थया ठंडा माथाय उहानरे ता काटिया निया जाना पारे अनेकई मात्रा ता ज्ञान बोलते एरे जे भजन करते हইলে বৃন্দাবনের দিকে দামোদর জানা লাগে দামোদর থায়া ভজন করার লাগে কিন্তু ওয়ান ভুল ধারণা শ্রী অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুরা মাতাতা চৈতন্য মহাপ্রভুরা মাতাতা কি আন বলতে হে প্রভু তুই যে পেইথার ওহানোর এইমি বৃন্দাবন আন বলিয়া মনে করুরি যে ভজন সাধন করানোর কাবুলিয়া আলাদা করিয়া কোনো বৃন্দাবন নাও লাগে शुद्ध भक्त तार लक्षणांते ज्ञान बोलते उतार लक्षणानाहान बोलते तानु सततम एवं नित्यश माने तानु सदा सर्वदा नियमित भक्तियुग अनुसरण करिया भगवानेर भावनाय भावित हইয়া थाय तारा उहानर फले परमेश्वर भगवान तानुरां सब समय सुलभ भक्तियुगी भक्त तार मध्य कत प्रकार आछि आत्माइलता शांत भक्त धास्य भक्त सख्य भक्त आत्मा बात्सल्य भक्त माधुर्य भक्त शांत भक्त कोनता निरपेक्ष उदासीन हইয়া जेताय भगवानेर निकटतारा उताइलता शांत भक्त और धास्य भक्तते कोनता भगवानेर जेता दासी हইয়া दासी रूपे भगवानेर सेवा करतारा उताइलता धास्य भक्त और तब सख्य भक्तते कोनता बोलते भगवानेर सेवा जेताय सखाग रूपे भगवानेर सेवा करतारा उतार सख्य भक्त माधुर्य बात्सल्य भक्तते कोनता बोलते पिता माता रूपे भगवानेर जेताय सेवा करतारा उतारताय बात्सल्य भक्त माधुर्य भक्तते कोनता भगवानेर प्रेयसी रूपे जेताय सेवा करतारा उतारताय माधुर्य भक्त 15 नम्बर श्लोकाराति मिबागा गेलुआ मामुपेत पुनर्जन्म दुख लयम अशाश्वतम न आप्लुबन्ति महात्मान संसिद्धिं परमाम गता भक्तिपरायण যোগী বা মহাত্মাতা मोरे लाभ करानिर फले आर एरे नश्वर संसारेर तानया तानु पुनर्जन्म नाও लইতারা क्या बोलते तानु सर्वोच्च सिद्धि लाभ करानिर फले गमनागमनेर चक्रगत तानु मुक्ति पेइतारा सर्वसिद्धि लाभ करानिर फले तानु कि हानुई तारा बोलते परम गति लाभ करे पारतारा अनित्य जड़जगते हानात जन्म मृत्यु जरा व्याधि एताला हाबे मान्यता जर्जरित हয়ে आছি জীবতা জর্জরিত আছে হেনাত যে ভক্তিপরায়ণ যোগিতা গোলকধামর পরম প্রাপ্তি পানার পরে তানু আর এর জগতে হানাত আড়াইয়া থানা নামনি তারা এর জগতে না তানু গোলকধামে ফোনের পরে আর তানু আর আয়া এর জগতে হানাত থানা নামনি তারা তানু গোলক আমি এরে আমার কাঁচা দৃষ্টিয়ে তালো যে গোলকধামও আনর উহান বর্ণনা করা নিয়ে আমার তা বর্ণনার অতীত বহে শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী পরমাত্মাও তাই ভগবত ভক্ত তারান্ত পরমাত্মাও তাই জ্ঞান কর্তারা বলতে ভগবত যেটা ভক্ত আছি ও তারান্ত ভগবত তত্ত্বতা উহানরে আরাকও ভগবত তত্ত্বতা উপলব্ধি করিয়া তানুরান্ত আহরণ করিয়া জ্ঞান কর্তারা বলিতে ভগবত তত্ত্বর আরাকও মন্থন করিয়া তানু আরাকও ঊর্ধ্বগতিতে নিয়ে আজি তারা तानु भगवत तत्व तारे ऊर्ध्वगतिते नेनार फले तानु ता জ্ঞানর বলতে तानु ता आता कामना बासना कोनोताई तानुरां नियर तानुर आख्यानेই বাসনা জ্ঞান थार বলতে परमेश्वर भगवानेर सान्निध्ये गिया थाना
ও তারে মাত্তারা তাই পরমাত্মা। 16 নম্বর শ্লোক। আব্রহ্ম ভুবনাৎ লোকা পুনরাবর্তিন অর্জুন মাম উপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। বহে শ্রোতা ভক্ত মণ্ডলী, পরমপিতা ভগবানে কিহান মাতের বললেতে, হে অর্জুন, এর চতুর্দশ ভুবনে হানাত ব্রহ্মলোক পর্যন্ত হাবিয়েই পুনরাবর্তনশীল, কোনোগৌ স্থায়ী না হই, কোনোগৌ নিত্য না হই, গমনাগমন এহান চলতেই থার। কিন্তু ভক্তির আশ্রয় লইয়া যেগই মরে লাভ করে পারতারা একমাত্র উভয় গমনাগমনের চক্রগত মুক্তি পানা পারতারা। কর্মযুগ, জ্ঞানযুগ, হরযুগ সাধনাকারী যুগিতায় এরে ভগবান দিব্যদামান ফুইতে গেলে তার তা কিহান করানি লাগে বললেতে, তানু কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত ইয়া শুদ্ধ ভক্তি অর্জন করানি লাগত। ভক্তি শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলনতা ভক্তি যুগের অনুশীলনের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্তি আর লাভ করানি লাগতো। তানুতা প্রাকৃত জগতে না সর্বোচ্চ দাম আনইল তাই দেবলোক, কিন্তু দেবলোকে প্রবেশ করানির পরেও যদি দেবলোকে প্রবেশ করানির পরেও এর গমনাগমনের চক্রগত মুক্তি না পিতারা কিয়া বলতে, দেবলোকে গিয়া যদি কোনো ওই ভগবানের তো ধামে দেবলোকে গিয়া জানার পরেও যদি তানু যদি ভগবানের অনুশীলনতা যদি না অনুশীলনতা নাই না করতারা ও তাইলে তানু দেবলোকে গেলে গাও তানুর কালক্রমে কিহানই তারা বলতে তানু ও জন্ম মৃত্যুর গমনাগমন চক্রবর্ত মুক্তি না পি তারা চক্রবর্ত তানু বলতে থাই তারা। মর্তের মানুতে যে সাদে উচ্চ লোকে জানা পারতারা ঠিক ও সাদে উচ্চ লোকের মানুতাও কিহানই তারা বলতে, উচ্চ লোকে জানার পরেও তানুর আচার আচরণের ফলে আয়া তানু নিম্ন লোকে আয়া বারো পতিত হই তারা। উপনিষদে মাতে হিতা পঞ্চাগ্নি বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মলোকে ফোনিয়া করে, কিন্তু ব্রহ্মলোকে গিয়া কৃষ্ণ ভাবনায় অনুশীলন না করলে পুনরায় নিম্নলোকে ফিরিয়া না লাগতই। কিন্তু যেটা বুদ্ধিমান ভক্ত যেটা উচ্চ লোকে গেছিয়া ও তাই কিহান করতারা বললেতে, তানু উচ্চ লোকে জানার পরও আর কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত ইয়া তানু পরম ধামে গিয়া প্রাপ্তি লাভ করতারা। কুম্ভা লাভ করতারা বললেতে, যে বাকা ব্রহ্মার যে বাকা রাতি হানোর প্রলয়র পরে বারো ব্রহ্মারটা যে বাকা দিন হানোর উবাকায়া তানু তানু গিয়া উবাকা পরম ধামে গিয়া তানু পরম ধাম লাভ করতারা। যে দামানাত গেলে গা তানু তা আর তা ফিরানি না লাগে। 17 নম্বর শ্লোক। সহস্রযুগ পর্যন্তম অহয়ত ব্রহ্মণ বিদু রাত্রিং যুগ সহস্রান্তাং তে অহরাত্র বিদু জনাঃ। অনুবাদ বইহে শ্রোতা কিন্তু এর শ্লোকে আনাত মাতে সীতা মনুষ্যর সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার দিনান 12 মনুষ্য তার সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার রাতি আহা ব্রহ্মাণ্ড হানো এরে স্থিতি ব্রহ্মাণ্ড হানোর তাও স্থিতি সীমিত না হই কল্পর সৃষ্টি চক্রগত ব্রহ্মাণ্ড হানো গিয়া পড়েছে। কল্প হাতে কিয়ান বলতে এক কল্প মানে সত্য ত্রেতা ধাপর কলি এর চারিহান যুগ 1000 বার আবর্তিত হইলে এক কল্প দর্তারা, অর্থাৎ এক কল্পই ব্রহ্মার দিনাহা। ব্রহ্মা পেয়ে সৃষ্টি বিনাশে অনাত্মপুরিতা সৃষ্টি বিনাশের চক্রগত তার রেহাই না পাশে, তথাপিও জড়জগতে আনার পরিচালনা করানোর সময় ব্রহ্মায় সরাসরি ভগবানের সেবা করেছে বলিয়া ব্রহ্মা খানিকখান তা সদমুক্ত তারে এর সৃষ্টি ধ্বংসর চক্র গই তারে থক্ক পানা নাও পারে। 18 নম্বর শ্লোক। অভ্যক্তাৎ ব্যক্তৈ সর্বা প্রভবন্ত হরাগমে রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবা অব্যক্ত সঙ্গকে। হে ভক্তবৃন্দ, এর শ্লোকে আনাত মাতে সীতা যে ব্রহ্মার দিনের সমাগমে যত প্রকৃতি বিশিষ্ট অভক্ত বস্তু তাহাবি অভিব্যক্ত ব্রহ্মারটা যে বাকা রাতিহান মানেতে প্রলয়হান
ব্রহ্মার যে বাঁকা রাতিহান অরু বাঁকা জগতর যত বস্তু তাহাবি ধ্বংস না করে। এবার আমি 19 নম্বর শ্লোকে গেলুয়া। ভূত গ্রাম স এবায়ম ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্রি আগম অবসহ পার্থ প্রভবৈত্য অহরাগমে। ভগবান শ্রী মধুসূদনে ভক্ত অর্জুনের মাতার তাই হে পার্থ, পৃথিবী হানার যত প্রাণী আসি এ তাহাবি ব্রহ্মার যে বাঁকা দিন হানর উবাকা তানু বারে বারে গিয়া আয়া জরমই তারা। অর্থাৎ এক কল্পহান মানে ব্রহ্মার দিনাহান, বারো ব্রহ্মার তার যে বাঁকা রাতিহানর উবাকা জীব তাহাবি লই প্রাপ্ত হই তারা। বহেশ্রোতা ভক্ত গিরিগিথানি এরে অল্প বুদ্ধির জীবতা যেটাই জড়জগতে হানা থানামনেই তারা। ধর্ম করলেও তানু ধর্মকর্ম করিয়াও করানির পরেও তানু এরে জড়জগতে সাধে আন তানু বেলানার তারা থানামনেই তারা। উতারে উতাই কি তাই তারা বললেতে তানু প্রয়াণ আনার পরেও তানু প্রয়াণ আনার পরেও কি হান তারা উচ্চ লোকে প্রয়াণ আনার পরে উচ্চ লোকে জানার পরেও তানু 12 কালচক্রে আয়া এরে পৃথিবী আনার পৃথিবীর গ্রহ তায়া তানু পুনর্জন্ম হই তারা। এরে পুনর্জন্মহান কুম্বাকাই তারা বললেতে পুনর্জন্মহান ওই তারা দেয় তানু যে বাঁকা ব্রহ্মার দিন হানোর ও বাঁকায়া তানু দিবসকালে জীব তায়া বিভিন্ন রূপে প্রকট হই তারা। যে রূপ যে কোনো রূপ হালায় তানু প্রকট হইতে জরম হই তারা গা। বারো যে বাঁকা ব্রহ্মার রাতিহানর ব্রহ্মার তার যে বাঁকা রাতিহান মানে ওয়াকা প্রলয় হান আর কি। ব্রহ্মার রাতিহানোর সময় কি হানর বললেতে তানু রাতিহান আগমনের লগে লগে তানু বিনাশ না কর তারা বিনাশ হইয়া তানুর কেন তারা বিষ্ণুর বিগ্রহ বোধ গিয়া তানু হাবি লীন হই তারা। কিন্তু যেটা বুদ্ধিমান জীব আসি তা ভগবত ভক্তি সাধন করিয়া হাবির হরিনাম সংকীর্তন বুদ্ধিমান জীব আসি তাই কিতা করতারা বললে তেরে ভগবত ভক্তি সাধন করিয়া হরিনাম সংকীর্তন করিয়া জন্ম মৃত্যুর গমনাগমন চক্রগত মুক্তি পেয়ে তারা পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর দিব্যধাম আনাত গিয়া তানু প্রবেশ করে পারতারা। প্রবেশ করার পরে তানু কি তাই তারা বললেতে সচ্চিদানন্দময় সৎ ধামওয়ান গিয়া চিৎ জগতুয়ান তানু প্রাপ্তি পানা পাতারা। 20 নম্বর শ্লোকে মিয়ে বাঁকা গেলুগা। পর তস্মাৎ ভাবৈন্য অভৈক্তাৎ সনাতন সহ সর্বেষু ভূতেষু নৈচ্ছৎসু ন বিনশ্যতি। বহেশ্রোতা বৈষ্ণব গিরিগিথানি এরে শ্লুকেনাথ জ্ঞান মাতেছি বলেতে গলুক স্বর্গ ব্রহ্মলোক এর দামে তাছাড়া আর এক অপ্রাকৃত ধামান আছে যে দামান তাই নিত্য সনাতন সচ্চিতানন্দ ও ধামান তাই চিৎ জগৎ থান যেহান তাই ব্যক্ত অব্যক্ত বস্তুর অতীত থান। ও ধামানা যে জগৎ থানে জড় প্রকৃতি তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি হানুয়ান। ও জগৎ হানাত কোনো প্রলয় নেই বিনাশ না ওর ওহানাত কোনো প্রলয় নেই বিনাশ না ওর ওহান তাই সচ্চিদানন্দ জগৎ থান। অর্থাৎ ও ধামুয়ান পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যধাম মান। ও ধামুয়ানা যে ভক্ত ও ধামুয়ানা গিয়া ফো পারের গা ও ভক্ত আর তার নাও ফিরে। এহান পেঁয়াজি মোটা 20 নম্বর অক্ষর ব্রহ্মযুগর মোটা 20 নম্বর শ্লোকে আমি প্রবচন করিয়া গেলুয়া। এ প্রবচন করলু তার মধ্যে এহানের মধ্যে সবসময় শুদ্ধ ভোজন শুদ্ধ ভক্ত ইয়া ভোজন সাধন করেন সাধনা করানি এহান হাবি মি প্রবচন করিয়া গেলুয়া। এবাকা উহানোর গজে যে মহাপ্রভু কেহান মাতেছে এহান মিখানি করে মাতানি তুলে ধরানোর চেষ্টা করতো। ভুল হইলে মোরে ক্ষমা মার্জনা করে দিবাং। এবার ভজন কীর্তনের গুরুতত্ত্ব
যদি গৌর না হইতো কেমন হতো, যদি গৌর না হইতো কেমন হতো। এহানোর গুজে এনখানি মি মাতো এহানোর মাঝে শুদ্ধ ভোজনে আর হোমিয়া আছে ওহানোর কামিয়াজি এহান মাতরিতা দে মহাপ্রভুর মহাবদন্যতা এহান কিহানোরে মাতে সীতা হরিনাম মহাপ্রভুর মহাবদন্যতা হান এহান কিহানোরে মাতে সিহা এহান মি মাতিয়া মাতো মাতিয়া জিতুগা হরিনাম জপতে জপতে হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভাবর উদয়। হরিনাম জপতে জপতে কিহানোর বলে হৃদয়ে গত বিশুদ্ধ ভাববানুর উদয়। মহাপ্রভু তার পার্শ্বদ তারে শুদ্ধ ভোজনের পথে গো দেহা দিয়া গেছে গা এহান তাই সত্য ত্রেতা ধাপর কলি এছাড়া চারিহান দিব্য যুগ ৭১ বার দিব্য চতুর্যুগ অতিক্রম করলে মন্বন্তর আনর এর সাথে ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার দিনা আনর তারপর প্রলয়র এর সাথে করে ২৪তম দিব্য চতুর্যুগ উহানাথ সাক্ষাৎ ব্রজের নন্দনায়া অবতার হইলা। দাপরের পরে কলিযুগে অবতার হইতা চৈতন্য মহাপ্রভু অবতার হইলগা ব্রজের নন্দনর যে ভজনর আয়া অবতার হইল যে ব্রজের নন্দনর ব্রজের রসে আন বিলানির কা চৈতন্য মহাপ্রভু ধরাধামে আনাতায়া অবতার হইলগা। এবার হরির নামে আনতে আগেও আসিল আনতে মহাপ্রভু কলিযুগে কলির জীবতারে কি হান দিল তা বয়ে শ্রোতাগিরি গীতানি মহাপ্রভু কলির জীবতারে কি হান দিল হান বললেতে হরির নামে প্রেম। হরির নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এহান জপতে জপতে হরিদাস ঠাকুর তারপরে শ্রীবাস মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিত এতাহাবি এহান জপিয়াই তানু অনেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছি। তো তারপরে এরা হরিনামে আনতে আগেও আসিল আনতে মহাপ্রভু কলির জীবতারে কি আনতে তা আনতে হরিনামে প্রেমে হান মহাপ্রভু দিল তা হরিনামে প্রেমে আনতে কি হান হরিনামর প্রেমে হারলো মহাপ্রভু আর তারপর নিত্যানন্দ প্রভু তারপরে শ্রীবাস পণ্ডিত হরিদাস ঠাকুর তানু হরিনামর প্রেমে হান আর তানু পাগলও ছিলা এহানোর সালে তানু দুনিয়ার পৃথিবী আর হাবি ত্যাগ দিয়া তানু এই ভক্তি মার্গ হারলো সমস্ত ভারতবর্ষ তানু এবাকা হেরে সনাতন ধর্মর পথে গো তানুই দেহা দিয়ে একমাত্র হরিনাম হারলই তানু দেহা দিয়ে গেছি। বৈদিক বিধিমার্গে আসিল মুক্তি মুখ্য বৈকুণ্ঠ এতাহাবি বৈদিক বিধিমার্গেও আসিল কিন্তু উতাহাবি বাহ্য বারো গলুগতিতে শান্ত ধাস্য শৈক্ষ বাৎসল্য এটাও প্রায় বাহ্য বুলানি ইয়া করে ওয়ানলিতে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি হাতে কিহা বললেতে চৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দরে মাতাতা সর্বোচ্চ প্রাপ্তি আন কি আন বললেতে চৈতন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দরে মাতাতা কি আন মাতার বললেতে যে গোপীভাবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি যেহান শৈক্ষ বাপল প্রাপ্তি পানা সম্ভব না গই রাধাকৃষ্ণর যে কুঞ্জলীলা এহানও শান্ত শৈক্ষ বাৎসল্য এতালো পানা সম্ভব না গই আমার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি আনল তাই গোপীস্বরূপে রাধাকৃষ্ণ সেবা করানি কৃষ্ণ রসুয়ান আস্বাদন করানি যে পেট পুরুষের কোনো স্থান হয়নি হাতে পুরুষের তার স্থান নেই হাতে মহাপ্রভু বাকা তা এরে এহান নিকালতা পুরুষতে চৈতন্য মহাপ্রভু তারপরে নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস ঠাকুর শ্রীবাস পণ্ডিত এটা হাবি পুরুষ পুরুষের যে বা গোপী ভাবু না পুরুষের স্থান নেই হাতে গোপী মহাপ্রভু এহান নিকালতা কি হান বললেতে এটারে যত এরে পার্শ্বদে তারা তাকে আলো মঞ্জুরি করে দিল তার মঞ্জুরি হন করে দিয়া তানুর দিন তারিখ অনুতালো তানুর মঞ্জুরি ঠিক করে দিল মঞ্জুরি হন করে দেওয়ার পরে তানুর দেহ সিদ্ধ হইল সিদ্ধ নার পরে তানু ঔষিদ্ধ দেহ হলো এরে কৃষ্ণ রস আস্বাদন করার নিয়ম গোপী ভাব ফান হুমিয়া গোপী ভাবুয়ান হলো সে কৃষ্ণ রসওয়ান আস্বাদন করানি অকল্লাতা কৃষ্ণ ভোজন উহান করার নিয়ম করলা তো উহানোর মাত্রারে তাই শুদ্ধ ভোজন হান এবাকা মহাপ্রভু উহানোর কাপার শুধু তারে কিহান করলো তা
যে পার্শ্বদ তারে তা মঞ্জুরিটা ঠিক করে দিল। তা মঞ্জুরি তার মধ্যে যে লোকনাথ গোস্বামীরা থদে হিলতাই তা মঞ্জুলালি মঞ্জুরি, নরোত্তম ঠাকুরের কি আন থদেছিল বলে তা চম্পক মঞ্জুরি, রঘুনাথ ঠাকুরের থদে হিলতাই রতি মঞ্জুরি, রূপ গোস্বামীরা থদে হিলতাই কি আন বলে তো রূপ মঞ্জুরি। ঠিক আছে দে এরে মঞ্জুরি এগুলো তানু সিদ্ধ দেহ পেয়া তানু ভোজন সাধন রাধারানীর সেবা করানিও করলা। আর গোপী ভোজন হলো তানু কৃষ্ণ রসুতা আস্বাদন করিয়া করানিও করলা। কৃষ্ণ রসু আর না পিলেতে ভোজন সাধন করানি কোনোদিনই সম্ভব না হই। ঠিক আছে দে ওহানকা মেয়ে এ মেয়ের আরিয়ান কিয়া তুল্লু বলেতে যে আমার সাধু বাবার ভোজন হান যে হান এহানো ঠিক আমার তো গভীর ভাব ভোজন। সুতরাং এ ভোজনে আন করতেইলে আমার তা গুরুর আশ্রয় নানা লাগবে। আমি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী খুবই ভাগ্যবান, আমার সাধু বাবাই গুরু নালাহান থো দিয়া গেছে গা। এহানোর মাধ্যমে আমার তা সাধু বাবার লাইনও ওটা আমি নাম লইলে আমারে মঞ্জুরি ওদের ও মঞ্জুরি হলো আমি গভীর ভাব ফানলো আমি মঞ্জুরি ও পেলে আমার দেহে ও সিদ্ধ ও ভাব ফললো আমি ভোজনে আনাত আমি গিয়া ক্ষমা পারতা নাই। সুতরাং বয়স হইলে আমার মেয়ের নামাতরি যে হাবিটা ত্যাগ দিয়া যে সাধু বাবার লাইনে ও দরিয়া যে ভোজন সাধন করো আমি নামা তরি কে বলতে ভোজন অনেকই মাতারা যে ভোজন সাধনতা করলে এটা করে করে সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল করে নি তারা না, সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল নাও ওর কেন আর বলতে যে পড়াশোনার পাশাপাশি রাজনৈতিক ইয়ের পাশাপাশি তানু যে বাঁকা এরে ভোজন সাধনের লাইনে ও মানে আত্মতত্ত্বতা যে বাঁকা হারপি তারা ওপি মাঝে নাগই পথে জানা হন তানুরে বাধার সৃষ্টি করে বারো এনাবি মাতিতে যুগের মাধ্যমে মনে আন স্থির করেনি। আর মনে আন স্থির থাইলে হে পড়াশোনা করতে নাই তোর গন্তব্যস্থল আনাত গিয়া যে ছাত্র ও তার গন্তব্যস্থল আনাত গিয়া ভুয়ো পারতো না। মনে আন অস্থির হইলেতে চঞ্চল থাইলেতে ছাত্র ওর পড়াশোনাও নয় তুই কীর্তও ন হইতুই যার ধরুন যে ভোজন সাধন করলেই যে ভালো বিভুরে থাই তারা এমন কোনো কথা আর নয়। ভোজন সাধন করিয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হার পেলে মনে আনরে বাধার যে বিবেকের বাধা বিবেকের বাধা যে বাঁকা পেইতাই এহান একমাত্র আত্মতত্ত্ব হার পেলে বিবেকের বাধা আন পেতারা হার পেতারা ও বাঁকাই গিয়া ছাত্র কেন মনো স্থির হইয়া তার গন্তব্যস্থল আনাত গিয়া ফো পারতইয়া তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইতই জ্ঞান মার্গবান হার পেইতই যেটা খুলারে সম্মান করানি চিন্তই উহানোর কাই বলিয়া মি এহান তুল্লুতা আমার ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরতে এরে শুদ্ধ ভোজন সাধনতা করিয়াই তা রাধারানীর দর্শন পাশে গোবিন্দ দর্শন পাশে ওখান মাতে মিয়ার নিয়ামটি ওল না করুড়ি না করিয়াই আজিকার কাবুলিয়া আমি এ বিলং করুড়ি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। गीता में परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशय अद्रमात्राक्षरा नित्या शनिर्वाच्य पदात्मिका गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्मविद्या त्रिसंध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांतिनाशिनी वेदत्रयी परानंदा तत्तार्थ ज्ञान मंजरी। ओम यत् खरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरिबोल निताई गौर हरिबोल निताई गौर हरिबोल।